قلب کی شیفتگی و شگفتگی کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رسول محترم و محتشم پیغمبر اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر شہدائے کربلا کے نام سے 10 روزہ پروگرام جو انعقاد پذیر ہوا، آج یہ آخری محفل ہے، لہٰذا تھوڑی دیر آپ حضرات سے میں گفتگو کروں گا۔ توجہ کے ساتھ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں ان کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کتاب نور، کتاب ہدایت، قرآن مجید فرقان حمید، برہان رشید کا پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ شریف کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہمارا تمہارا پروردگار کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی گردنیں کٹوا دیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندگی ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ نے شہیدوں کو مردہ کہنے پر پابندی لگائی ہے، شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے، شہیدوں کو مردہ کہنے سے روکا ہے۔ مگر ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ شہید کو مردہ کہنا منع ہے، شہید کو مردہ سوچنا منع نہیں ہے، شہید کو مردہ گمان کرنا منع نہیں ہے، شہید کو مردہ تصور کرنا منع نہیں ہے۔ تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے، وہیں چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، انہیں مردہ سوچو بھی نہیں۔ شہیدوں کو مردہ کہنے پر پابندی، شہیدوں کو مردہ سوچنے پر پابندی، شہیدوں کو مردہ گمان کرنے پر پابندی۔ تو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب شہید زندہ ہیں تو نبیوں کے امام زندہ ہیں۔ جب شہیدوں کو مردہ کہنے پر پابندی ہے تو نبیوں کے امام کو بدرجہ اولا مردہ کہنے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب شہداء زندہ ہیں تو امام الانبیاء بدرجہ اولا زندہ ہیں۔ مگر یہاں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، قابل توجہ، کہ نبض کا چلنا بند ہو گیا، دل کا دھڑکنا بند ہو گیا، گردن کٹ گئی تو زندہ کیسے؟ گردن کٹ گئی، نبض کا چلنا بند ہو گیا، دل کا دھڑکنا بند ہو گیا۔ سماج کے اندر یہی تو ہوتا ہے، اگر کسی کی نبض کا چلنا بند ہو جائے لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، اگر دل کی دھڑکن ٹھہر جائے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ سامنے والا مر گیا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ قرآن شہداء کو زندہ کہہ رہا ہے، حالانکہ شہداء ان کی زندگی اگر آپ پڑھیں اور دیکھیں سمجھیں تو پتہ چلے گا میدان کارزار میں شہید زخمی بھی ہوتا ہے، میدان کارزار میں شہید کی گردن بھی کاٹی جاتی ہے، میدان کارزار میں شہید کے جسم پر گھوڑے بھی دوڑائے جاتے ہیں۔ تو قرآن زندہ کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن انہیں مردہ کہنے پر پابندی لگا رہا ہے، انہیں زندہ کہہ رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانا جائے زندہ کسے کہا جاتا ہے۔
مردہ کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم سے یہ فیصلہ لیا جائے، اے قرآن تو بتا دے مردہ کسے کہا جاتا ہے، زندہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تبلیغ دین کے لیے روزانہ گھر سے نکل جاتے اور دین کی تبلیغ کرتے، مگر کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب یہ مردہ ہیں، مردہ انہیں سنا نہیں سکتے، محبوب یہ مردہ ہیں، مردہ انہیں سنا نہیں سکتے۔ کون؟ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، شیبہ مردہ ہے، ولید بن مغیرہ مردہ ہے۔ کھانا کھا رہا ہے ابو جہل مگر مردہ کہا جا رہا ہے، پانی پی رہا ہے ابو لہب مگر مردہ کہا جا رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے شیبہ مگر قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے۔ لیکن میدان کربلا میں عباس کے بازو کاٹ لیے گئے، قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی، قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ شیرخوار اصغر کے حلق پر تیر لگا، قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ امام حسین کے جسم پر بے شمار، آپ کے جسم اطہر پر بے شمار وار کیے گئے، قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ ایک طبقہ ہے جسے قرآن مردہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ زمین پر چل رہا ہے، قرآن مردہ کہہ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، قرآن مردہ کہہ رہا ہے، بھوگ رہا ہے، قرآن مردہ کہہ رہا ہے، مگر دوسری طرف شہداء کو رب زندہ کہہ رہا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ حضرات زندگی اور موت آپ سمجھیں، غداری رسول کا نام موت ہے، وفاداری رسول کا نام زندگی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول زندہ باد۔ غداری رسول کا نام موت ہے، وفاداری رسول کا نام زندگی ہے۔ وفاداری رسول کا نام زندگی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 10ویں شب تھی، فجر کا وقت تھا، شہزادہ امام علی مقام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان پڑھی، مصلی امامت پر امام علی مقام تشریف فرما ہوئے، نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی گئی۔ ادھر یزیدی خیمے کے اندر بھی اذان ہوئی اور یزیدیوں نے بھی نماز پڑھی، ادھر امام علی مقام نے اور آپ کے ساتھیوں نے بھی نماز ادا کی۔ نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے، اور الگ امام حسین اپنی جماعت بنا رہے ہیں، ادھر یزیدی اپنی جماعت بنا رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار مسجدیں اللہ کا گھر ہے، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدیں، میں کب کہتا ہوں کہ اللہ کا گھر نہیں ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مگر یہ میدان کربلا کا نقشہ اپنی نگاہوں کے سامنے آپ رکھیں۔ امام علی مقام اپنے جانثاروں کو لے کر نماز الگ پڑھ رہے ہیں، یزیدی نماز الگ پڑھ رہے ہیں۔ میرے امام نے یہ نہیں سوچا بڑی جماعت ہے چلو ایک وقت کی نماز ادھر پڑھ لی جائے، کسی جانثاران امام علی مقام نے یہ نہیں سوچا کہ تعداد یزیدیوں کی زیادہ ہے چلو ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، نہیں، امام حسین نے، حسین کے ساتھیوں نے الگ جماعت کر کے یہ بتا دیا، یہ الگ جماعت کر کے بتا دیا کہ اگر یزیدی امام ہوگا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اگر یزیدی امام ہوگا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اگر حسینی امام ہوگا تو نماز اس کے پیچھے پڑھی جائے گی، نماز اس کے پیچھے ادا کی جائے گی۔ اور یہ جھگڑا مولویوں کا نہیں ہے، یہ جھگڑا پیروں کا نہیں ہے۔ ایک بات اور آپ سن لیں، میدان کربلا میں حسین کے مقابلے میں جو آئے تھے ان میں کوئی اس وقت کافر نہیں تھا، اس میں اس وقت کوئی کافر نہیں تھا، البتہ یزید بدعمل تھا، یزید بدعمل تھا، اور بدعملی کے خلاف امام حسین نے علم بلند کیا تھا، امام علی مقام نے بدعملوں کے خلاف حق کا علم بلند کیا تھا۔ تو میرا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو، ہمارے امام کو جب بدعمل پسند نہیں ہے تو ہمارے امام کو بدعقیدہ حق ہے۔
ہمارے امام کو جب بد عمل پسند نہیں ہے تو بد عقیدہ کیسے پسند ہے؟ لہذا جو سچا حسینی ہوگا، جو پکا حسینی ہوگا، وہ نہ یزید کے پیچھے، نہ یزیدیوں کے پیچھے، نہ غدار نبی کے پیچھے لمبی داڑھی، چہرے پر چشمہ اور بڑا امامہ یا بڑی ٹوپی یا زرد ورگ لباس پہن کر کے یہ آپ دھوکے میں نہ آئیں کہ ہر نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، ہر روزہ رکھنے والا مسلمان ہے، ہر حج کرنے والا مسلمان ہے، اس لیے کہ نماز، روزہ، حج و زکات میدان کربلا میں جو مقابلے میں آئے تھے وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، مگر میرے امام نے ان بد عملوں سے جنگ کر کے یہ بتا دیا کہ حسین کو بد عمل پسند نہیں ہے۔ حسین کی لڑائی جھوٹ کے خلاف تھی، حسین کی لڑائی شرابیوں کے خلاف تھی، حسین کی لڑائی سود خوروں کے خلاف تھی، حسین کی لڑائی بد عملوں کے خلاف تھی۔ پتہ یہ چلا میدان کربلا میں حسین کی لڑائی جو تھی وہ حق و باطل کی لڑائی تھی، سچ اور غلط کی لڑائی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نماز ادا کیا اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر نماز کا وقت باقی رہا، اس کے بعد جب سورج نکل آیا ہر چہار جانب اجالا پھیل گیا، اب جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، میدان کربلا ہے، امام علی مقام آپ کے ساتھی ایک طرف ہیں اور دوسری طرف یزیدی اپنا لشکر لے کر کے جنگ کے لیے نعرہ بجا چکے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اے میرے جانثارو ٹھہرو، ایک مرتبہ پھر میدان کربلا میں امام حسین یزیدیوں کے سامنے گئے اور جانے کے بعد میں آپ نے خطبہ دیا، اے لوگوں مجھے پہچانو، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، اے لوگوں میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، اے لوگوں میرے خلاف بغاوت کا علم مت اٹھاؤ، مجھے پہچانو، میں نواسا رسول اللہ ہوں۔ میدان کربلا میں امام حسین بار بار اپنے کو کیوں پہچنوا رہے ہیں؟ تاکہ کوئی یہ گوشہ نہ نکالے کہ ہم نے حسین کو جانا نہیں، ہم نے حسین کو پہچانا نہیں، ورنہ حسین سے ہم جنگ نہ کرتے۔ میرے امام خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کا اثر سن کر کے یزیدیوں کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، کسی پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن یزیدیوں کے لشکر میں ایک شخص کھڑا تھا جس کا نام تھا حر۔ حر نے جب امام کا خطبہ سننے کے بعد میں حر پر کپ کپی تاری ہوئی، لوگوں نے کہا اے حر تجھے تو ہم بڑا بہادر سمجھتے تھے اور کوفہ میں سب سے بڑا بہادر ہم لوگ تجھے مانتے تھے، بڑی بڑی جنگوں میں گیا مگر ایسا کبھی نہیں ہوا، آج تیرے جسم پر لرزہ کیوں تاری ہے؟ یزید کے لشکر میں حر کھڑا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں حر آخر بدن پر لرزہ کیوں تاری ہے، کپاہٹ کیوں ہے؟ تو حر نے کہا میرے دل میں یہ بات نہیں اتر رہی ہے کہ آخر یہ جنگ کیوں کی جا رہی ہے۔ حر کہہ رہے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، میں دوراہے پر کھڑا ہوں، جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں؟ یہ کہہ کر کے حضرت حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑ کر کے گھوڑے پر بیٹھ کر کے گھوڑا دبا کر کے امام حسین کے قریب آئے۔ آنے کے بعد میں دامن حسین پکڑ لیا، آقا حسین مجھے معاف کر دو، یہ میری غلطی ہے کہ گھیر کر کے میں آپ کو اس میدان تک آیا ہوں۔ اے آقا حسین کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری خطا بخشی جا سکتی ہے؟ میرے امام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حر ہے۔ امام فرماتے ہیں حر کا معنی ہے آزاد، ارے تو یہاں بھی آزاد ہے اور تو وہاں بھی آزاد ہے۔ امام علی مقام نے حر کو معاف کر دیا اور کہا تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے۔ حضرت حر اب حضرت حر ہو گئے، پہلے حر تھے اب حضرت حر ہو گئے۔
اب میرے امام سے کہتے ہیں اے امام میں سمجھ گیا، جب تک میں نے سمجھا تھا یہ سیاسی جنگ ہے تب تک میں یزیدیوں کے ساتھ تھا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے بلکہ اب حر سامنے کھڑے ہو کر یزیدیوں کو خطبہ دیتے ہیں، اب بھی وقت ہے اے یزیدیوں حسین کو پہچان لو، حسین کو مان لو، اس لیے کہ تمہاری لڑائی تنہا حسین سے نہیں ہے بلکہ یہ لڑائی تنہا حسین سے نہیں ہے بلکہ یہ لڑائی علی سے ہے، یہ لڑائی عثمان سے ہے، یہ لڑائی عمر سے ہے، یہ لڑائی ابو بکر سے ہے، یہ لڑائی مصطفیٰ سے ہے، یہ لڑائی خدا بندے کے دکھ سے، یہ لڑائی یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے اور مقبولیت کی دلیل ہے، اللہ نے اس محفل کو قبول کر لیا ہے، یہ مقبولیت کی دلیل ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے، یہ رحمت برس رہی ہے، مگر میں کہوں گا اے بابل اس وقت کیوں نہ برسا جب پانی کی ضرورت تھی، اے بابل اس وقت کیوں نہ برسا جب پانی کی ضرورت تھی، تو بادل بھی جھوم کر کہے گا، بادل بھی یہی جھوم کر کہے گا ارے وہ حسین کا امتحان تھا، امتحان حسین کا وہ امتحان تھا، امام حسین نے پانی نہ پی کر کے بھوکے رہ کر کے یزیدیوں سے مقابلہ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم بغیر پانی کے بغیر کھانے کے یزیدیوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور آج اس محفل میں بیٹھ کر کے حسینی یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم بارش میں بھیگ کر کے اپنے حسینی ہونے کا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ امتحان ہے، امتحان رحمت میں بھیگ رہے ہو، ایک چھیٹا بھی کام آ گیا، رحمت میں بھیگ رہے ہو، بھیگتے تو بہت سارے لوگ ہیں، کوئی کسی کی محبت میں بھیگتا ہے، کوئی کسی کی محبت میں بھیگتا ہے، کوئی کسی کی محبت میں بھیگتا ہے، مگر اللہ کی قسم آج حسین کی محبت میں بھیگ جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، محبت حسین میں بھیگنا یہ سب کو میسر نہیں ہے، محبت حسین میں بھیگنا یہ سب کو میسر نہیں ہے، مشین اپنی بچا لو، مشین بچا لو، اس لیے کہ یہ مشین ٹھنڈی ہونے والی نہیں، یہ ہو سکتی ہے، یہ ٹھنڈی ہونے والی نہیں، وہ دنیا کی مشین ٹھنڈی ہو سکتی ہے، مگر میں کہتا ہوں مشین بھی بچے گی، دین بھی بچے گا، مشین بھی بچے گی، دین بھی بچے گا، ایمان بھی بچے گا، والوں کا ذکر سن رہے ہیں نا، تو آج بادل بھی سوچ رہا ہوگا وہاں نہ صحیح یہاں صحیح، بادل بھی سوچ رہا ہوگا وہاں نہ صحیح یہاں صحیح، تو یہ تو مقبولیت ہے، یہ تو قبولیت ہے، اور واہ رے حسین کے دیوانوں امتحان جب بھی ہوتا ہے تعداد مختصر ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے تعداد مختصر ہوتی ہے، وہاں بھی مختصر تعداد تھی جب پانی بند تھا، یہاں بھی تعداد مختصر ہے جب پانی بند، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرد آباد مرد آباد، زندہ باد زندہ باد، نواصر شہر مشرقین، نواصر شہر مشرقین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے، نواصر شہر مشرقین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے، توجہ سنو اذان، سنو اذان روئے زمین میں کسی بھی مسجد سے، سنو اذان روئے زمین میں کسی بھی مسجد سے، سنو اذان روئے زمین میں کسی بھی مسجد سے، سمجھو کہ حسین ہمارا زندہ ہے، سمجھو کہ ہمارا حسین زندہ ہے۔ آج مسجدوں میں جو اذان ہو رہی ہے
صدقہ ہے امام حسین کا۔ منبر و محراب کا تقدس جو بچا ہوا ہے صدقہ ہے امام حسین کا۔ سجدوں کی جو ہمیں توفیق ملتی ہے یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ لنگر جو ہم کھاتے ہیں یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ ہم محفل جو سجاتے ہیں صدقہ ہے امام حسین کا۔ آج صرف اپنے شہر میں سینکڑوں دیگیں حسین کے نام پر بن گئی، سینکڑوں لوگوں نے حسین کا لنگر کھا لیا۔ یہی تو حسین کی زندگی ہے، یہی تو حسین کی زندگی ہے۔ پوری دنیا میں چلے جاؤ، کھل کر منبر لگا کر کرسی پر بیٹھ کر کسی نہ پیر میں ہمت ہے نہ کسی مولا میں ہمت ہے کہ وہ یزید کے خطبے پڑھ سکے، یزید کے نام کا نعرہ لگا سکے۔ یہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین کا مقام ہے کہ ہم کرسی بچھا کر منبر لگا کر کے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، گلیوں میں گھوم کر حسین زندہ باد، محفل میں بیٹھ کر حسین زندہ باد، اس لیے کہ ہم زندہ باد کرتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی زندہ باد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حق حسین، یا حسین، حق حسین، یا حسین، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو، شعر سنو۔ تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا، تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا، یہ بات جا کر اسے بھی کوئی بتائے۔ تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا، یہ بات جا کر اسے بھی کوئی بتائے۔ گھروں میں چھپ کے رہنا نہ مردوں کی علامت ہے، گھروں میں چھپنا یہ نہ مردوں کی علامت ہے۔ یزید اگر مرد ہے تو کربلا ہے، یزید اگر مرد ہے تو کربلا ہے۔ نہ یزید میں دم تھا نہ یزیدیوں میں دم ہے کہ وہ سامنے آئے۔ یزید اور یزید کے ماننے والے وہ ہمت نہیں کر پاتے کہ امام علی مقام کے چاہنے والوں کے سامنے آئے۔ یہ نہ مردوں کی پہچان ہے، اس لیے کہ وہ چھپ کر کے وار کرتے۔ یزید بچانا بھی چاہتا تھا اپنے کو، اور امام حسین کو دنیا سے معاذ اللہ مٹھانا بھی چاہتا تھا، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بول رہا ہے، آپ کی گفتار بول رہی ہے۔ فجر کی اذان ہو چکی ہے، نکارہ بج چکا ہے، حضرت حر قدم حسین میں آ گئے، اور پھر حضرت حر امام علی مقام کے جانب آ کر کے کہتے ہیں آقا حسین مجھے معاف کر دیا جائے۔ حسین نے معاف کر دیا، اور آپ نے یہ بھی سنا دیا یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے۔ اب سنو، وہی میدان کربلا ہے۔ سب سے پہلے امام علی مقام کی طرف جس نے تیر پھینکا وہ ابن سعد ہے۔ یہ ابن سعد کس کا بیٹا ہے جانتے ہو؟ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص وہ ہے کہ جنگ احد میں میرے مصطفیٰ کے دفاع میں سعد بن ابی وقاص کھڑے تھے، اور کمان میں تیر چڑھا کر کے پھینک رہے تھے کفار کی طرف۔ میرے آقا اپنے دستے پاک سے تیر نکال کر کے سعد بن ابی وقاص کو دیتے تھے، اور کہتے تھے سعد بن ابی وقاص میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ دنیا کہتی ہے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مصطفیٰ کہتے ہیں اے سعد بن ابی وقاص میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، مارو پھینکو تیر،
मुस्तफा तीर निकाल कर दे रहे हैं। जंगे उहद में पहला तीर काफिरों की तरफ साद बिन अबी वक्कास ने फेंका था, मगर साद बिन अबी वक्कास का बेटा इब्ने साद है, दुनिया की लालच में और दुनिया के खजाने की लालच में वो तीर फेंकता है नवासे रसूलुल्लाह की तरफ और कहता है कि यजीद को बता देना कि मैदान करबला में सबसे पहले तीर फेंकने वाला मैं हूं। अल्लाह अकबर। आखिरत तबाह करने वाले लोग किस तरह से पगला गए थे, पहला तीर फेंक दिया, जंग का आगाज हो गया। लेकिन मेरे इमाम ने खेमे के किनारे किनारे पीछे की तरफ एक खंदक खोद दी थी, लकड़ियां रख करके आग लगा दी थी ताकि पीछे से कोई यजीदी हमला ना कर सके। हजरात आग चल रही थी, उसी मैदान करबला में एक जालिम एक यजीदी आया, उर्वा उसका नाम था, और कहने लगा ऐ हुसैन, ऐ हुसैन, वहां की आग से पहले तुमने यही आग जला ली है। अल्लाह अकबर। ये कोई मामूली जुमला नहीं था। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं सालिम क्या तू समझता है मैं जहन्नम में जाऊंगा? मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा या इमाम मुझे इजाजत दीजिए ताकि ऐसा तीर मैं मारूं कि हमेशा के लिए इसकी गोली बंद हो जाए। हुसैन का सब्र देखो। मेरे आका हुसैन कहते हैं हे मुस्लिम इब्ने औसजा पहल मत करो, तीर मत मारो। लेकिन हुसैन का दिल इतना टूट गया था, आका हुसैन हाथों को उठा देते हैं, या अल्लाह ए परवरदिगार आलम इसे दुनिया में जिल्लत की मौत मार और इसे जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग में जला दे। मेरे इमाम ने दुआ किया था, हुसैन की दुआ भी मुलाहिदा करो। अभी दुआ मुकम्मल हुई थी कि जिसने कहा था हुसैन जहन्नम की आग से पहले तुमने दुनिया में आग जला ली है, हुसैन ने दुआ किया था। बस क्या था, उस जालिम का घोड़ा आगे बढ़ा और एक सुराख में पैर फंस गया, घोड़ा बिगड़ा, और जब घोड़ा बिगड़ा तो वो जालिम घोड़े से नीचे आया, पैर उसका रिकाब में फंस जाता है, घोड़ा भाग रहा है, जमीन पे ये घसीटते हुए जा रहा है, घोड़ा भाग रहा है। उसी खंदक में ले जा करके जहां आग जल रही थी घोड़े ने वहां ले जाकर डाल दिया। हजरात उसी मैदान करबला में एक जालिम ने ये भी कहा था ऐ हुसैन ये देख रहे हो नहरे फुरात बह रहा है, चरिंद और परिंद पानी पी रहे हैं, हुसैन तुम्हें एक कतरा भी पानी का नहीं मिलेगा। हजरत इमाम अली मकाम ने कहा या अल्लाह इसे जिल्लत की मौत मार, या अल्लाह इसे प्यासा मार। उसके बाद जानते हो वो जालिम जिसने ये कहा था हुसैन तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, अल आताश अल आताश अल आताश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास वो कह रहा है। लोग पानी पिला रहे हैं, एक घूंट भी पानी नहीं पी रहा है। उसी मैदान करबला में यजीदी तड़प तड़प करके मर गया। किसी जालिम ने मैदान करबला में कहा था ये जुमला कितना भयानक था, उसने कहा था ऐ हुसैन तुम्हारा रसूलुल्लाह से क्या रिश्ता है। हजरात अगर कोई माँ की गाली देता है लोग मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं, उसने नसब पर एतराज किया था हुसैन तुम्हारा रसूल से क्या रिश्ता है। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका हुसैन ने हाथ उठा दिया या अल्लाह इसे जिल्लत की मौत मार। वो जालिम पाखाना के लिए एक मकाम पर बैठा, उसने अपना सतरे औरत खोला था, ये बिच्छू ने पाखाने के मकाम पर ऐसा टक मारा कि कपड़ा भी ना पहन सका। पूरे मैदान में बरहना घूमता रहा, तड़पता रहा, जिल्लत की मौत मर गया। मैं बताना ये चाहता हूँ मैदान करबला में मेरे आका हुसैन ने करामत दिखाई, लोगों को समझाया अभी वक्त है बाज आ जाओ। क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम उस रसूलुल्लाह के नवासे से मुकाबले के लिए आए हो जिसे रब ने मुस्तजाब तवाब बनाया है, जिसे अल्लाह ने तकवा का पहाड़ बनाया है, जिसे अल्लाह ने अखलाक का मुजस्समा बनाया है, जिसे अल्लाह ने नबी का नवासा बनाया है। ऐ लोगों होश में आ जाओ। लेकिन याद रखना आदमी का दिल जब पत्थर हो जाता है नसीहत वो कबूल नहीं करता है। वही मैदान करबला है, जंग का आगाज हो चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत हुर कहते हैं आका मुझे इजाजत दी जाए ताकि मैं मैदान कारजार में जाऊं। मेरे आका हुसैन इजाजत देते हैं। हजरत हुर मैदान कारजार में उतरते हैं, यजीदियों से मुकाबला करते हैं और यजीदियों को मार मार करके उनकी औकात बता देते हैं। मगर यजीदी
कुत्तों का हाल ये था कि अकेले अकेले हिम्मत नहीं थी, चारों तरफ से हजरत हुर को घेरा गया और हजरत हुर को शहीद कर दिया गया। मैदान करबला में ये हजरत हुर की शहादत हो चुकी है। एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के साथ इमाम हुसैन की बारगाह में आता है और वो बुढ़िया औरत अपने नौजवान बेटे को लेकर आती है और कहती, या इमाम ये मेरा शहजादा है, या इमाम ये मेरा लफ्ते जिगर है, या इमाम ये मेरा शहजादा है, या इमाम मैंने बड़ी मोहब्बतों से इसकी परवरिश की थी, या इमाम बड़े लाडे प्यार से मैंने इसे पाला था, या इमाम मेरा चहीता बेटा है, या इमाम मेरे बुढ़ापे का सहारा है, या इमाम मेरे पीढ़ी का ये आशा है, या इमाम मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। और ए इमाम अभी मेरे बेटे की शादी के 15 दिन हुए हैं। मुसलमानों जरा सोचो और गौर करो, 15 दिन शादी के, नाम है अब्दुल्ला बिन कल्बी। और आने के बाद में माँ कह रही है, आका करम फरमाओ, आका हुसैन इजाजत दो ताकि मेरा बेटा आप पर कुर्बान हो जाए, ताकि मेरा बेटा आप पर निसार हो जाए। इमाम आली मकाम है। वो नौजवान कह रहा, आका हुसैन इजाजत दी जाए। उसके बाद इमाम आली मकाम ने जब इजाजत दे दी तो नौजवान अपनी बीवी के पास गया और जाने के बाद कहने लगा, है मेरी शरीके जिंदगी, घर बार तुमने छोड़ा मेरे लिए, माँ बाप को तुमने छोड़ा मेरे लिए, अजीज व अकारिब को छोड़ा तुमने मेरे लिए। मैं जानता हूँ शादी के 15-17 दिन हुए हैं, लेकिन है मेरी शरीके जिंदगी, मुझे इजाजत दे दे मैदान कारजार में जाने के लिए। और याद रखना, मैदान कारजार में मैं जाऊंगा, सुहाग तेरा उजड़ जाएगा, मगर मैं तेरी इजाजत चाहता हूँ। हजरत वफा शिआर बीवी ने कहा, अरे तुम इजाजत की बात कर रहे हो, अगर मैदान कारजार में औरतों को तलवार चलाने की इजाजत होती तो मैं भी तेरे साथ साथ चलती, शाना बशाना मैं यजीदियों को मार मार करके बता देती कि सिर्फ मर्द लड़ना नहीं जानते, औरतों को भी हक हासिल है। लेकिन इस्लाम ने मना किया है तलवार औरतों को कारजार में, मैदान कारजार में उठाने के लिए। औरत ने कहा, मेरे शौहर जाओ, मेरे शौहर जाओ, की अमानी लाओ, तुम्हें इजाजत है। वही वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी है। इमाम हुसैन का चेहरा देखते हैं, माँ से इजाजत लेते हैं, बीवी से इजाजत लेते हैं, मैदान कारजार में उतर जाते हैं, ऐलान करते हैं, यजीदी कुत्तों, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। अब्दुल्ला वहाब, हजरत अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी ऐलान कर रहे हैं, मगर यजीदी है, हिम्मत नहीं पड़ रही है मुकाबले के लिए। कुछ देर के बाद एक यजीदी मैदान में आया और आने वाहिद में हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने उसे जहन्नम रसीद कर दिया। दूसरा आया, कुछ देर में आपने उसे भी मारकर जहन्नम में पहुंचा दिया। तीसरा आया, मैंने किताबों में पढ़ा है, इसी दरमियान हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी घोड़े से नीचे आ गए। अब नीचे जमीन से आप मुकाबला कर रहे हैं, तलवार चल रही है और यजीदी कट रहे हैं। आखिरकार हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने 40 यजीदियों को मार करके जहन्नम में पहुंचा दिया। 40 यजीदियों को अकेले मार दिया। जब बस न चला, यजीदियों ने चारों तरफ से हमला किया। हजरत अब्दुल्ला बिन वहाब कल्बी शहीद हो गए हैं। इमाम पाक लाशा उठाकर ला रहे हैं। जरा सोचो, किसी के घर में अगर मैयत हो जाए तो 1-2 दिन तक हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि माँ बाप का अगर बेटा मर जाए तो माँ बाप का चैन उठ जाता है। लेकिन वाह रे इमाम, तुम्हारे सब्र इस्तेकामत को सलाम। इमाम हुसैन जानिसारों की लाशों को उठाकर ला रहे हैं, खेमे के करीब रख रहे हैं और वही मैदान कारजार है। जंग जोरों पर है। आज की तरह उस जमाने में जंग नहीं होती थी, आज तो बुज़दिलाना जंग होती है। आप आए दिन सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आज की जंग बुज़दिलाना जंग है। कभी 3 बजे रात में हमला और दुश्मन होता है, कभी 4 बजे रात में हमला और होता है। चाहे पड़ोसी मुल्क की जंग देख लो, चाहे अमेरिका और ईरान की जंग देख लो, चाहे इजराइल और ईरान की जंग देख लो। रात के पिछले पहर हजरात एक जुमला देना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया में सारे बड़े बड़े सुपर पावर कहलाने वाले वो इसी फिक्र में लगे हुए हैं। कोई कहता परमाणु बनाया जाए, कोई कहता ऐसा असलहा बनाया जाए जिससे आने वाहिद में लाखों की जान ले ली जाए। मैं कहता हूँ, अरे ये तुम्हारा नजरिया है कि लोगों को मारा कैसे जाए। मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर मेरे नबी ये सोचते थे मुर्दों को जिंदा कैसे किया जाए, लोगों के जिस्म में रूह
कैसे पैदा की जाए, लोगों को जिंदगी कैसे अता की जाए। ये मजहब इस्लाम है जो मारना नहीं सिखाता, जिंदगी देता है। ये मजहब इस्लाम है जो जीने का हुनर बताता है। हजरत वहाबुल्लाह बिन कल्बी की शहादत के बाद यके बाद दीगरे वही मैदान कारज़ार है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की सगी बहन हजरत ज़ैनब है रदी अल्लाह तआला अन्हा। ये वो ज़ैनब है जिन्हें सानिए फातिमा कहा जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 14-15 साल की उम्रें हैं। कुर्बान जाओ, भाई का भी जवाब नहीं, बहन का भी जवाब नहीं। हजरत सैयदा ज़ैनब आकर भाई हुसैन के दामन को पकड़ लेती है और कहती है, भैया मुझे इजाजत दे दो। आज तक मैंने कोई सवाल नहीं किया, और जब भी मैंने कोई सवाल किया तो आपने फौरन सवाल को पूरा किया। आज मेरा एक सवाल है। भाई हुसैन कहते हैं, मेरी बहन बताओ क्या तुम्हारा सवाल है। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, अरे भैया पानी बंद है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मगर नाना की हदीस याद आ रही है, अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका मुसीबत को टाल दिया करता है। हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब सदका किस बात का दिया जाए। सैयदा ज़ैनब कहती है, इजाजत दो ताकि मैं अपने दोनों शहजादों को आप पर कुर्बान कर दूं। इतना सुनना था। हुसैन कहते हैं, जमाना क्या कहेगा कि अपनी बहन के बेटों को शहीद करवा दिया। नहीं, हजरत ज़ैनब ने कहा, अरे जमाना कुछ भी कहे, मैं तो फख्र करूंगी कि मेरे शहजादे मेरे भाई के काम आ गए, मेरे शहजादे भाई पर कुर्बान हो गए। ये देखो ना, नन्हे औनो मोहम्मद हैं, बार बार मामू जान से कह रहे हैं, मामू जान मुझे भी जाने की इजाजत दो, मामू जान मुझे भी जाने की इजाजत दो। हजरात जरा सोचो, वो इमाम आली मकाम है, मौत सामने मंडला रही है, और सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि मुझे बच्चों को कुर्बान होने की इजाजत दी जाए। आखिरकार मेरे आका हुसैन ने, सैयदा ज़ैनब ने जब बहुत जिद किया तो इजाजत दे दिया। नन्हे 13-14 साल के औनो मोहम्मद हैं, संगे भाजी हैं इमाम हुसैन के। सैयदा ज़ैनब ने तैयार करवाया और दोनों शहजादों को खेमे के बाहर लेकर आई। सामने जंग हो रही है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ओ मेरे शहजादों मेरी एक वसीयत सुन लो, ए मेरे शहजादों मेरी वसीयत सुन लो। अब जा रहे हो तो पलट करके वापस मत आना, हुसैन पर कुर्बान हो जाना, दीन के लिए अपनी गर्दन कटा देना। दोनों शहजादे वादा करते हैं और सैयदा ज़ैनब कहती है, ए मेरे शहजादों मैदाने कारज़ार में जब पहुंचोगे तो यजीदी पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो खबरदार मेरा नाम मत बताना, हुसैन का नाम मत बताना, बल्कि कह देना हम तो हुसैन के गुलाम हैं, हम तो हुसैन के गुलाम हैं। ये न कहना कि हुसैन के भांजे हैं। मैदाने कारज़ार में जैसे ही औनो मोहम्मद पहुंचे, शिमर ने और इब्ने साद ने, दीगर यजीदियों ने देखा नन्ही तलवारें लहराई जा रही हैं, कौन है जो मुझसे मुकाबला करे। तब तक कि एक यजीदी ने कहा था, ऐ शहजादों तुम पर रहम आ रहा है मुझे, आओ हुसैन का साथ छोड़ दो। 3 दिन हो गया पानी ना मिला, खाना ना मिला, आओ मेरे साथ आ जाओ, ठंडा पानी तुम्हें हम देंगे, खाना तुम्हें खिलाएंगे, पानी तुम्हें पिलाएंगे। तो हुसैन के उन दोनों भांजों ने कहा था, ऐ यजीदी कुत्तो खाने का लालच तुम दे रहे हो, पानी का लालच तुम दे रहे हो, अरे आ तुम मेरे साथ आ जा, हौज़े कौसर का जाम हम पिलाएंगे, दुनिया में इज्जत हम दिलवाएंगे। नन्हे शहजादों ने ये जवाब दिया तो यजीदियों के सर झुक गए। अल्लाह अकबर। वो हैं देखने में तो नन्हे मगर अली के घर का हर बच्चा शेर शेर खुदा मालूम होता है। जिधर निकल जा रहे हैं गुस्से के पुष्पे लगा दे रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, मगर नन्ही उम्रे भेड़िया यजीदी भेड़िए चारों तरफ खड़े हैं। अकेले हिम्मत नहीं थी कि हुसैन के भांजों से मुकाबला कर लें। बड़ों की बात तो अलग है। आखिरकार एक वक्त आया कि औनो मोहम्मद भी शहीद हो गए और दोनों लाशें इमाम आली मकाम को आवाज दी गई, हुसैन आओ अपने भांजों की लाशें लेकर जाओ। इमाम हुसैन अपने भांजों की लाशें लेकर खेमे के करीब आते हैं। एक हंगामा बपा हो जाता है। खेमे में एक चीख और बुलंद सुनाई देती है, अल्लाह अकबर। आंखें भीग जाती हैं। शहजादों की शहादत के बाद अब जानते हो खेमे वहां अलग अलग थे। करबला शरीफ जाओगे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आप देखोगे
जहां जहां खेमे लगे हुए थे वो निशान बाकी रखा गया है। अब मैदान करबला की उस सरजमीन पर खेमे में अचानक एक आवाज, रोने की आवाज आई। हजरत गाजी अब्बास, वो गाजी अब्बास आज भी करबला शरीफ में बाबुल हवाइज लिखा हुआ है। बाब माने दरवाजा, बाबुल हवाइज, वहां जो दुआ मांगो अल्लाह दुआ कबूल करता है। गाजी अब्बास के सदके में दुआएं कबूल होती हैं। गाजी अब्बास, सैयदा सकीना 8-9 साल की उम्र है। चचा के दामन को पकड़कर कहती है, चचा अब तक मैंने जो कुछ मांगा है आपने मुझे दिया है। ऐ चचा, मेरा एक सवाल है, क्या पूरा करेंगे? मेरी एक आरज़ू है, क्या पूरी करेंगे? गाजी अब्बास कहते हैं, सकीना बोलो क्या चाहती हो? सकीना कहती है, चचा अब तो खेमे में पानी ना होने की वजह से मेरा भैया असगर है, लबों पर पपड़ियां पड़ गई हैं, माँ के पिस्तान का दूध भी खुश्क हो गया है। ये मेरा भाई अली असगर है, प्यास की वजह से तड़प रहा है, कभी मुट्ठियां बंद कर रहा है, कभी मुट्ठियां खोल रहा है। ए चचा, एक पानी के प्याले का इंतजाम कर दें। ए चचा, चंद घूंट पानी ला करके दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। 8-9 साल की सकीना ने जब ये कहा, अब्बास की आंखें भीग जाती हैं। अब्बास मशवीजा उठाते हैं और तलवार लेते हैं। जैसे ही बाहर निकले, आका हुसैन ने कहा, अब्बास कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, मैंने वादा कर लिया है सकीना से, मैं नहरे फुरात जा रहा हूँ पानी लाने के लिए। हजरत अब्बास से आका हुसैन कहते हैं, ऐ अब्बास, नहरे फुरात के करीब मत जाओ, क्योंकि जो भी जाता है पलट कर वापस नहीं आता है। तुम तो आलम उठाने वाले हो, तुम तो आलम बरदार हो। ऐ अब्बास, तुम पर मुझे बड़ा भरोसा है, आप ना जाएं और यहीं पर सुने। हजरत गाजी अब्बास, जानते हो वो गाजी अब्बास हैं जो मौला अली की दूसरी बीवी से, हजरत अब्बास मौला अली की दूसरी बीवी से पैदा हुए, क्योंकि जब तक सैयदा फातिमा ज़हरा हयात रही, मौला अली ने दूसरा निकाह नहीं किया। और हजरत फातिमा के विसाल के बाद अली ने निकाह किया था, तो दूसरी बीवी से गाजी अब्बास पैदा हुए थे। और गाजी अब्बास जब पैदा हुए थे तो एक मुनासिबत मैं आपको बताऊं जो मुअर्रिखों ने तहरीर किया है। जब अली पैदा हुए थे तो अली पैदाइश के वक्त आंखें बंद किए हुए थे, माँ की आगोश में थे, आंखें खोल नहीं रहे थे, बाप की आगोश में थे, आंखें नहीं खोल रहे थे। लोग कह रहे थे बच्चा पैदा हुआ, नाबीना पैदा हुआ है, लेकिन जब इमामुल अंबिया ने गोद में लिया तो अली ने आंखें खोल दी। अब सुनिए, हसन और हुसैन को अल्लाह ने अपने महबूब के हम शक्ल बनाया था। हदीस शरीफ में है, पेशानी से लेकर सर से लेकर के नाप तक इमाम हसन रसूलुल्लाह के मुशाबे थे, और नाप से लेकर कदमे नास तक इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के मुशाबे थे। बोला, हसन और हुसैन ये रसूलुल्लाह की मुकम्मल तस्वीर थे, हसन और हुसैन ये रसूलुल्लाह की मुकम्मल तस्वीर थे, हसन और हुसैन रसूलुल्लाह के मुशाबे थे। और गाजी अब्बास मौला अली के मुशाबे थे, मौला अली के मुशाबे थे। और यही नहीं, गाजी अब्बास जब पैदा हुए तो आंख बंद है, लोग समझ रहे हैं कि बच्चा नाबीना पैदा हुआ, बाप की आगोश में आंखें बंद, माँ की आगोश में आंखें बंद। हुसैन कहते हैं, ए मेरी अम्मी जान, आंखें परेशान आप क्यों हैं? तो कहा, हुसैन बेटा पैदा हुआ है लेकिन आंखें बंद हैं। मेरे हुसैन कहते हैं, अम्मी जान जरा मेरी गोद में दे दो। हजरत हुसैन ने गाजी अब्बास को जब गोद में लिया तो गाजी अब्बास ने आंखें खोल दी। अली पैदा हुए थे तो आंखें उस वक्त खोला जब नबी का चेहरा देखा। गाजी अब्बास पैदा हुए तो अपने मुर्शिद हुसैन का चेहरा देखा और आंखें खोल दी। वो गाजी अब्बास हैं, 12 साल की उम्र में हजारों की तादाद से आपने जंग किया था और बता दिया था गाजी अब्बास किसका नाम है। गाजी अब्बास को अल्लाह ने वो शक्ल और शबाहत अता फरमाई थी और इतना बुलंद उन्हें कद अता फरमाया था कि अब्बास का सीना बहुत चौड़ा, पेशानी कुशादा। और अब्बास जब ऊंट को चारा खिलाते तो ऊंट की पीठ पर हाथ रख के चारा खिलाते। इतने तमाना, इतना ऊंचा कद वो गाजी अब्बास का था कि ऊंट को चारा खिलाते थे
تو غازی عباس اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے چارہ کھلاتے تھے. وہی غازی عباس ہیں, وہی غازی عباس. میں سوچنے لگا کہ امام حسن اور حسین کو رسول اللہ کے مشابہ کیوں بنایا گیا اور غازی عباس کو مولا علی کے مشابہ کیوں؟ تو جواب سنو, حسن و حسین کو رسول اللہ کے مشابہ اس لیے بنایا تاکہ حسن و حسین رسول اللہ کا کردار عام کریں, اور مولا عباس کو علی کی شباہت میں اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ میدان کربلا میں مولا علی کی شجاعت, مولا علی کی ہمت بن کر کے غازی عباس مدد کے لیے آ جائیں. وہ غازی عباس حسین کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حضور پانی لینے. آقا حسین فرماتے ہیں مت جاؤ عباس. عباس نے کہا میں نے وعدہ کر لیا ہے. حضرت عباس مشکیزہ لے کر جیسے ہی میدان میں آئے یزیدی چیخ پڑے, خبردار اگر پانی چلا گیا خیمہ حسینی میں تو کوئی ایک یزیدی زندہ نہیں رہے گا, سارے مار دیے جائیں گے. غازی عباس نے کہا اے یزیدیو اب بھی وقت ہے, حسین تمہیں معاف کر دیں گے, اب بھی ٹائم ہے, حسین تمہیں معاف کر دیں گے, کیوں اپنا ہاتھ خون میں رنگین کر رہے ہو؟ غازی عباس نے یہ کہا, مگر اثر ان ظالموں پر کچھ نہیں ہوا. اسی درمیان ایک یزیدی نے کہا حسین ارے تم پانی لینے آئے ہو, پوری دنیا اگر پانی پانی ہو جائے جب بھی تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں دوں گا. جیسے ہی غیرت عباس کو للکارا گیا, غیرت عباس کو جلال آیا, فرمایا اب روک کر کے بتا, سبحان اللہ, اب روک کر کے بتا دے. غازی عباس آگے بڑھے, ہزاروں کے مجمع کو چیرتے پھاڑتے ہوئے غازی عباس نہر فرات کے قریب پہنچ گئے. گھوڑے سے اترے اور آپ نے دریا سے پانی اٹھایا. سوچا مشکیزے میں پانی لے جاؤں گا, اگر وہاں پیوں گا تو یہ پانی مشکیزے میں جو بچے گا یہاں میں پی لوں گا, وہاں دوسرے کے کام آئے گا. غازی عباس نے چلو میں پانی لیا, جیسے ہی منہ کے قریب لائے سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی, ننھے شیرخوار علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی, اور تمام اہل بیت کے فرزندان کی یاد آ گئی. غازی عباس نے پانی وہیں پر پھینک دیا. بعض مورخ نے لکھا ہے غازی عباس نے گھوڑے کو اشارہ کیا, لیکن گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. گھوڑے نے پانی اس لیے نہیں پیا کہ وہ اہل بیت کو پہچانتا تھا, وہ اہل بیت کے مقام کو جانتا تھا. گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا, اور مشکیزے میں پانی لے کر کے غازی عباس جب چلے ایک شور برپا ہوا, عباس کو خیمے میں جانے مت دینا. اور اتنے توانا, اتنے بلند قامت, ہمت تو نہیں تھی سامنے سے کوئی مقابلہ کرے. چاروں طرف سے گھیرا گیا, پیچھے سے کسی ظالم نے ایک بازو کاٹ لیا. حضرت عباس کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گر گیا, مگر واہ رے عباس تیری وفا کو سلام. حضرت عباس علمبردار ہیں, مشکیزہ بھی ایک ہاتھ میں ہے اور تلوار بھی اسی ہاتھ میں ہے, مقابلہ بھی کر رہے ہیں, پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ حفاظت بھی کر رہے ہیں. کسی ظالم نے پیچھے سے وار کر کے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. اب مشکیزہ گرنے والا تھا, عباس نے دانتوں سے سنبھال لیا. پانی کا مشکیزہ دانتوں سے سنبھالے ہوئے, داہنا بازو بھی کٹ گیا ہے, بایاں بازو بھی کٹ گیا ہے, لیکن وہاں ہے عباس. ہمت دیکھو, گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اور ایسے ماحول میں یزیدیوں نے تیر کا میخ برسانا شروع کر دیا, بارش کے قطروں کی طرح. چاروں طرف سے غازی عباس کے سینے پر تیر لگ رہے تھے, پشت پر تیر لگ رہے تھے. ذرا آپ ایک لمحے کے لیے تصور کرو, بیٹھے بیٹھے ہم پر, آپ پر اگر کوئی جھگڑے میں حملہ کرتا ہے تو ہم اپنے اوپر ہونے والے حملے کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی موٹر سائیکل سے زمین پر گر جائے یا یوں ہی گر جائے تو ہاتھ ٹیک کر کے سہارا لیتا ہے. یعنی کوئی بھی حملہ کرتا ہے, سر بچانا ہے تو ہاتھ آگے آتے, جسم پر کوئی حملہ کرتا تو ہاتھ آگے آتے. مگر ذرا تصور میں سوچو, غازی عباس کا داہنا بازو بھی کاٹ لیا گیا, بایاں بازو بھی کاٹ لیا گیا, اور مشکیزہ دانتوں میں دبا کر آگے بڑھ رہے ہیں. پانی کے قطرات کی طرح تیر برس رہے ہیں. اتنے میں ایک تیر لگا جو مشکیزے کا دہانہ کھل گیا اور پانی بہنا شروع ہو گیا. اب بھی عباس آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت عباس کو چکر آیا. چاروں طرف سے اتنے
जख्म लग चुके थे कि हजरत अब्बास रोने लगे। जब अब्बास रोने लगे, नमक जख्मों पर छिड़कने वाले कैसे यजीदी थे। एक यजीदी आया, कहने लगा अब्बास तुम्हारी बहादुरी के चर्चे मैंने बहुत सुने, लेकिन आज मौत के डर से रो रहे हो। गाजी अब्बास ने कहा नादान, हम मौत के डर से नहीं रो रहे हैं, बल्कि हमने सकीना से किया हुआ वादा हम वफा ना कर सके, इसलिए हम रो रहे हैं। हजरत गाजी अब्बास हैं, कब तक मुकाबला करते। घोड़े से जिस वक्त आए होंगे, हाथ नहीं है कि टेक ले लें। अल्लाह अकबर। जिस्म पर, जमीन पर जिसमें गाजी अब्बास जब आया है, मौलाए कायनात को आवाज दी गाजी अब्बास ने, आका हुसैन मेरी मदद करो। इमाम अली मकाम आए। आने के बाद गाजी अब्बास के सर को अपने सानों पर रखा, गर्द गुबार साफ किया। गाजी अब्बास ने आंखें खोल दी। मेरे आका हुसैन ने देखा, हुसैन की आंखें भी भीग चुकी हैं। गाजी अब्बास ने कहा, आका हुसैन आज तक मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया, मेरी 2 वसीयतें हैं, उन पर अगर आप अमल कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। मेरे आका हुसैन कहते हैं, ए गाजी अब्बास तुम्हारी वसीयत क्या है? गाजी अब्बास कहते हैं, पहली वसीयत ये है कि मुझे यहीं पड़े रहने देना, मेरा लाशा खेमे के पास मत ले जाना, और सकीना से ये मत कहना कि तुम्हारे चचा शहीद हो गए हैं, क्योंकि अगर मेरा लाशा सकीना देखेगी बेचैन हो जाएगी, और उसकी आरज़ू जुस्तजू पानी के लिए उसने मुझे भेजा था, अगर मेरा लाशा पहुंच जाएगा तो उम्मीद टूट जाएगी। ऐ मेरे आका हुसैन मेरा लाशा यहीं पड़े रहने देना। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मैं दुश्मनों के नरगे में तुम्हारा लाशा छोड़ नहीं सकता। अल्लाह अकबर। देखते ही देखते गाजी अब्बास की शहादत हो जाती है। अब मेरे आका हुसैन 18 साल का कड़ियल नौजवान, 18 साल का शहजादा, वो अली अकबर, हुसैन के बेटे वो अली अकबर कि मदीना शरीफ में अहले मदीना रसूलुल्लाह के दीदार के लिए जब बेचैन होते थे तो अली अकबर की ज़ियारत करके अपने दिलों को सुकून पहुंचा दिया करते थे। इसलिए कि अली अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम शक्ल से रसूलुल्लाह की शक्ल से मिलते थे। हजरत अली अकबर को देख करके मदीने के लोग सुकून हासिल करते थे। हजरत अली अकबर आए और अपने बाबा के कदमों को पकड़ लिया। है बाबा जान, सबको जाने आप दे रहे हैं, मुझे आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? इमाम अली मकाम फरमाते हैं, अली अकबर मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, जो भी जाता है काट दिया जाता है, मैं अपने सामने अपने बेटे को कटता हुआ कैसे देख सकता हूं? अली अकबर ने जब बहुत इसरार किया, मेरे आका हुसैन ने अली अकबर को इजाजत दी। अली अकबर जैसे ही मैदान कारजार में उतरे, शिमर ने और इब्ने साद ने दीगर लोगों ने देखा हजरत अली अकबर इतने हसीन थे, इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे। यजीदियों ने हथियार डाल दिए। यजीदियों ने कहा हम जंग नहीं करेंगे। इब्ने साद ने कहा क्यों? कहा तुम बुला कर लाए थे, हुसैन से जंग करना है और तुम रसूलुल्लाह के मुकाबले में हमें खड़ा कर रहे हो, रसूलुल्लाह से हम जंग नहीं करेंगे। शिमर ने कहा वो रसूलुल्लाह नहीं है, तेरी नजर का धोखा है, वो अली अकबर हैं जिन्हें देख करके लोगों ने हथियार डाल दिया था कि हम रसूलुल्लाह से जंग नहीं करेंगे। शिमर ने कहा वो रसूलुल्लाह नहीं है, वो अली अकबर हुसैन के बेटे हैं। हजरत अली अकबर ऐलान कर रहे हैं, हल में मुबारिज़िन, है कोई मुकाबले में आने वाला? कौन है जो मुझसे मुकाबला करे? हुसैन के बेटे अली अकबर हैं, किसमें दम है कि मुकाबला करे? आप आवाज दे रहे हैं, है कोई मेरे मुकाबले में? मजमे पर सन्नाटा छाया हुआ है, दुश्मनाने अहले बैत परेशान हैं, मुकाबला करे तो कौन मुकाबला करे? अल्लाहु अकबर। हजरत अली अकबर ने खुद ही आगे बढ़ करके उन जालिमों पर हमला आवर हुए, जिधर से निकल गए सफों की सफों को काट दिया, जिधर गुजर गए लाशों के अंबार लगा दिया। कुछ देर के बाद
प्यास 3 दिन की, खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, कब तक लड़ते। घोड़ा दौड़ा कर आए और कहने लगे, ए आका, ए दाता, इमाम हुसैन से कहने, अब्बा जान, एक घूंट अगर पानी का मिल जाए तो मैं पूरे यजीदियों को अकेले, मैं पूरे यजीदियों के लिए मैं अकेला काफी हूँ। हुसैन कहते हैं, मेरे अली अकबर, पानी तो बच्चों को नहीं मिल रहा है, यहाँ पानी कहाँ है? हाँ, जब मैं प्यासा होता था, नाना अपनी जबान मेरे मुंह में डाल देते थे, मैं नाना की जबान चूस लेता था, मुझे तस्कीन मिल जाती थी। ऐ अली अकबर, मेरी जबान चूस लो। 3 दिन हो गया पानी न मिला। हजरत हुसैन की जबान अली अकबर चूसते हैं और थोड़ी सी राहत मिलती है, फिर मैदान कारजार में जाते हैं और तलवार चला रहे हैं। तलवार है कि अल्लाह अकबर, जुल्फिकार हैदरी है, तलवार चल रही है, लाशें गिरती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ से अली अकबर को घेरा गया और अली अकबर जब जमीन पर गिरे, आवाज लगाई, आका, दाता, मेरी मदद करो। इमाम हुसैन की उस वक्त उम्र, तवज्जो से सुनना, उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र 56 साल की थी। हुसैन 56 साल के, न सर का बाल कोई सफेद हुआ था, न दाढ़ी का बाल कोई सफेद हुआ था। 56 साल के हजरत हुसैन, अली अकबर जब शहीद हुए, करीब गए, अली अकबर की सांसें चल रही थी, अली अकबर के सर को अपनी गोद में रखा, अली अकबर रो रहे हैं, जिस्म चूर चूर हो गया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कह रहे हैं, ए बाबा, मेरे सीने में जो अन्नी, मेरे सीने में जो नेज़ा पेवस्त है, ए बाबा, अगर इसे निकाल दें तो मैं फिर मैदान में लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे बाबा, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही बाबा, इसे खींच कर बाहर निकाल दे। मुसलमानों सुनना, इमाम आली मकाम ने अपने बेटे अली अकबर के सीने से जब नेज़ा खींचा है तो नेज़े के साथ अली अकबर का दिल बाहर आ गया है, दिल खटका बाहर आ गया। हुसैन को इतना गम हुआ, मुअर्रिख लिखता है, इस वाक़िए के बाद हजरत इमाम आली मकाम अली अकबर का लाशा लेकर जब खेमे के करीब पहुंचे तो बहन ज़ैनब ने कहा, कितना दुख पहुंचा है मेरे भाई हुसैन को। 56 साल की उम्र में मेरे भाई के सर का बाल सफेद नहीं हुआ था, दाढ़ी का कोई बाल सफेद नहीं हुआ था, मगर इतना गम पहुंचा अली अकबर की शहादत पर कि हुसैन के सर के बाल भी सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए। इतना गम हुआ क्योंकि अली अकबर की शहादत पर कोहराम मच गया खेमे में। अब हजरत अली असगर हैं, बारी बारी लोग जा चुके। हजरत कासिम आए। ये कासिम कौन है? ये हजरत इमाम हसन, जो हुसैन के बड़े भाई, हजरत इमाम हसन के बड़े, हजरत इमाम हसन हुसैन के बड़े भाई, उनके 4 बेटे मैदान कारजार में आए थे। 3 शहीद हो चुके थे, हजरत कासिम बाकी थे। 19-20 साल की उम्र थी। हजरत कासिम आए, कहने लगे, ए चचा जान, ए चचा जान, मुझे इजाजत दे दो कि मैं मैदान कारजार में जाऊं। इमाम हुसैन ने कहा, कासिम, तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? इतना सुनना था, शौके शहादत देखो, इतना सुनना था। हजरत कासिम रोने लगे, कहने लगे, आज 10-12 साल हो गया मेरे वालिद को शहादत पाए, अभी तक मैंने अपने आप को यतीम नहीं समझा था, इसलिए कि चचा ने मेरी ऐसी परवरिश की कि बाप का एहसास ना होने दिया। हजरत कासिम कहते हैं, चचा, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि मैं यतीम हूँ, आज मुझे पता चला कि मैं यतीम हूँ। हर बात को आपने मान लिया, लेकिन आज मेरी बात आप मानने से इनकार कर रहे। काश मेरे बाप इमाम हसन होते, मुझे इजाजत देते। उसके बाद हजरत कासिम सीधे गए खेमे में सैयदा ज़ैनब के पास। सैयदा ज़ैनब हुसैन की वो बहन है, खानदान में अगर सैयदा ज़ैनब कोई फैसला ले लेती, पूरे खानदान को मानना पड़ता था। हजरत सैयदा ज़ैनब के पास गए। कासिम कहने लगे, कासिम कहने लगे कि सैयदा ज़ैनब से कासिम कहने लगे कि आका, दाता, मेरे चचा हुसैन ने जाने से इनकार कर दिया है, आज मुझे लग रहा है कि मैं यतीम हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा, तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाजत दी जाए? तब तक कि कासिम का हाथ कलाई की जानिब बढ़ा और हाथ
जब कलाई की जानिब बढ़ा तो हजरत कासिम को एक बात याद आई। 10-12 साल पहले इमाम हसन की जब शहादत हो रही थी, आंतों के टुकड़े कट कट करके बाहर आ रहे थे, उस वक्त इमाम हसन ने कलम से कुछ लिखा था और एक कागज में लिखने के बाद बतौर तावीज़ हसन के कलाई में बांध दिया था बाजू में, और कहा था ऐ बेटा हसन उस वक्त भूलना जब इमाम हुसैन पर वक्त आन पड़ेगा। जब ये याद आया तो बाजू से उस तावीज़ नुमा कागज को जब खोला, उसे पढ़ा गया तो उसमें लिखा हुआ था, इमाम हसन ने कहा था बेटा जब भी हुसैन पर मुसीबत आए इसे खोल कर पढ़ लेना और हुसैन की मदद करने के लिए चले जाना। ये पढ़ने के बाद दौड़े हुए कासिम गए, कहने लगे ए चचा अब तो मुझे इजाजत मेरे अब्बा हुजूर की जानिब से मिल गई है। ऐ चचा अब तो आपको इजाजत देनी पड़ेगी क्योंकि आप इसे पढ़ लें, देख लें। इमाम हुसैन ने जब देखा तो आंखें अश्कबार हो गई, अपने भाई इमाम हसन को याद करके रोने लगे। इमाम हसन दुनिया से जा रहे थे लेकिन अपने भाई की मदद के लिए बच्चों को तैयार करके गए थे। अब तो इमाम हुसैन ने भी इजाजत दे दी। हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे हजरत तवज्जो, हजरत कासिम जब मैदान कारजार में गए तो देखने वालों ने समझा 14वीं का चांद निकल आया है। हालांकि 14वीं का चांद रात में निकलता है, चिलचिलाती हुई धूप में हुस्न इतना ज्यादा था कि रेत के जर्रे चमक रहे थे। लोगों ने कहा ये तो इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम है, हजरत कासिम से कौन मुकाबला करे। आप कह रहे मैं अली का पोता हूँ, हिम्मत है तो मैदान में आओ, मैं अली का पोता हूँ और हसन का बेटा हूँ, आओ मैदान कारजार में। एक दूसरे से कह रहा तुम जाओ, वो कह रहा तुम जाओ, मैं कासिम के मुकाबले में नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कोई तो जाए। लोगों ने इशारा किया अरज़क पहलवान की तरफ। अरज़क पहलवान शाम और इराक में उसका नाम चलता था, बहुत बड़ा पहलवान था। लोगों ने कहा अरज़क कासिम के मुकाबले में तू जा, हसन के बेटे कासिम के मुकाबले में तू जा। अरज़क कहने लगा ये तो बच्चा है, मैं इससे मुकाबला करूं, ये मेरी तौहीन है। अरज़क ने कहा मैं नहीं जा सकता। लोगों ने कहा देखने में बच्चा मालूम हो रहा है, ये अली का पोता है, अली का पोता हसन का बेटा है। अरज़क ने कहा मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटा ही इसका काम तमाम कर देगा। अरज़क ने अपने बेटे को भेजा हसन के शहजादे कासिम के मुकाबले में। झूमता हुआ आया, बड़ा गुरूर था। पहलवान का बेटा जैसे ही आया, आने के बाद में लम्हे में हजरत कासिम ने जहन्नम पहुंचा दिया। अब वो सोचने लगा कि मेरा बेटा उसे जहन्नम पहुंचा दिया गया। तलवार भी हजरत कासिम ने उसकी ले लिया। दूसरा बेटा आया मुकाबले के लिए, आका कासिम ने उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। कुछ देर के बाद तीसरा आया, चौथा आया। जब चारों बेटे कत्ल कर दिए गए तो अरज़क घबराया, मगर मस्त हाथी की तरह का मैं चारों बच्चों का बदला लूंगा। मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आया। बड़ा नाज था अरज़क को, मगर वाह रे हजरत कासिम। जैसे ही आमना सामना हुआ, हजरत कासिम कहते बड़ा तेरा नाम है, बहुत बड़ा पहलवान है, तुझे घोड़े की जीन कसना भी नहीं आई। बस जैसे ही देखा एक ही वार इमाम हसन ने अरज़क पहलवान को भी जहन्नम रसीद कर दिया। अब अकेले आने में हिम्मत नहीं, अकेले आने में हिम्मत नहीं। शिमर चिल्लाया सब लोग मिल करके हमला करो। चारों तरफ से अगर मिल करके हमला न करते तो एक ही काफी रहता। आखिरकार हजरत कासिम की भी शहादत हुई। अब खेमे में बचे हैं हजरत अली असगर, जो पैरों से चले गए वो शहादत पा गए। हजरत अली असगर हैं, रो रहे हैं। शहर बानो कहती हैं आका हुसैन ये बच्चा है, इसे ले जाओ और यजीदियों से कहो कम अज कम इसे घूंट पानी दे दें। आका हुसैन कहते मैं नहीं जाता। लोगों ने कहा आका हुसैन जाएं और पानी तलब करें। बाज़ मुअर्रिखों ने लिखा है इमाम हुसैन हजरत अली असगर को गोद में लेते हैं। तो गोद में लेने के बाद में
کہا اے یزیدیو تمہاری نظر میں میں مجرم ہوں، یہ بچہ نہیں، تمہاری نظر میں جو کچھ قصور ہے میرا ہے لیکن بچے کا نہیں، ترس کھاؤ، رحم کرو، اس بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ اتنے سخت دل ہو چکے تھے، برملا ابن کاہل نے ایسا تیر مارا کہ حضرت علی اصغر کا سینہ چھیدتے ہوئے حلق سے پار نکل گیا، ایک خون کی فوار نکلی اور حضرت علی اصغر امام حسین کی گود میں شہید ہو گئے۔ امام حسین نے خون چہرے پر مل لیا، کہا یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر سینکڑوں علی اصغر ہوتے تو میں ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ صبح سے شام، صبح سے دوپہر کا وقت ہو گیا، لاشوں پر لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ امام حسین کا کتنا بڑا دل اور کیسے عظیم صبر کے مالک تھے امام حسین۔ اب کوئی نہیں بچا، اب امام حسین خیمے میں آئے، اپنی بہن سیدہ زینب سے کہتے ہیں کہ بابا کی ذوالفقار دو، نبی کی دستار دو اور مجھے جی بھر کے دیکھ لو، جو بھی چاہتا ہے واپس نہیں آتا۔ اے بہن زینب قافلے کی نگہبانی تم کرنا، اے سیدہ زینب چیخو پکار نہ کرنا۔ حضرت امام حسین اپنی بہن زینب سے بات کر رہے تھے، تب تک بستر عدالت پر لیٹے ہوئے امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین اٹھنے کی ہمت کر رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ آقا حسین کہتے ہیں تم تو بیمار ہو، زین العابدین کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں آقا سارے لوگوں نے شہادت کا جام پی لیا، میں بھی میدان میں جاؤں گا۔ آقا ابھی میں زندہ ہوں، آپ کا بیٹا زین العابدین زندہ ہے، آقا میں جاؤں گا۔ اب میرے حسین کا پاور بھی سنو، میرے آقا حسین کہتے ہیں یزید تم میدان میں نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ نانا کی، اس لیے میدان میں تم نہیں جاؤ گے کیونکہ ہماری نسل، میرے بھائی کی نسل، ہماری نسل تمہارے ذریعے سے چلے گی، اس لیے کہ میدان کارزار میں اب کوئی بچا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن کا ایک شہزادہ بچا جس سے امام حسن کی نسل چلی، اور امام حسین کے شہزادے زین العابدین آقا حسین کہتے ہیں تم بچو گے، تم میدان کربلا میں نہیں جاؤ گے، تم سے نسل چلے گی۔ حسین جانتے تھے عابد بیمار کو کوئی مار نہیں پائے گا، یہ زندہ رہیں گے۔ امام زین العابدین کو حسین نے سمجھایا اور خود امام حسین اب جب میدان کارزار کی طرف چلے، جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ شیر خدا کے شیر نے بھوکے پیاسے رہ کر کے اس طرح سے تلوار چلائی ہے کہ تلوار بجلی کی طرح چمک رہی ہے، تلوار پر نظر نہیں ٹھہر رہی ہے، اور تلوار میں اتنا پاور آ گیا ہے کہ اللہ اکبر، جیسے گاجر اور مولی کٹ کٹ کر کے گرتی ہے، سر گاجر مولی کی طرح ذوالفقار حیدری کاٹ رہی ہے۔ امام حسین کا مقابلہ کون کرے؟ اللہ اکبر، بھوکے ہیں تلوار چلا رہے ہیں، پیاسے ہیں تلوار چلا رہے ہیں، بیٹے کا غم ہے تلوار چلا رہے ہیں، شہزادے کا غم ہے تلوار چلا رہے ہیں، بھتیجے کا غم ہے تلوار چلا رہے ہیں، بھانجوں کا غم ہے تلوار چلا رہے ہیں۔ حسین مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا۔ میرے آقا حسین کی پیشانی پر کسی ظالم نے تیر مار دیا، امام حسین کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ یہ وہ پیشانی ہے جہاں رسول اللہ اپنے لب لگایا کرتے تھے، جہاں سرکار پیشانی کو چوما کرتے تھے۔ حسین گھوڑے سے نیچے آئے، ظالم قریب آئے، شمر بھی آ گیا، خولی بھی آ گیا۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کون سا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا یہ جمعہ کا وقت ہے، ادھر اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ میرے آقا حسین سمجھ گئے اب مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا او یزیدو، اے یزیدیو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دوں، جس طرح ہو سکا۔ پانی تو تھا نہیں کہ وضو کر لیں، مٹی گیلی ہو چکی تھی اور گیلی مٹی سے تیمم جائز نہیں ہے۔ امام حسین نے جس طرح ہو سکا خون میں ڈوبے ہوئے جسم پر بے شمار زخم لگے ہوئے، میرے آقا حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ ظالم یزیدیوں نے سر حسین کو سجدے میں کاٹ لیا، حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔
जरा सोचो तो सही, हुसैन ने पहला सजदा जमीन पर किया था, अभी इमाम हुसैन ने सर नहीं उठाया था, सजदे में थे, सर काट लिया गया, सजदे में थे, सर काट लिया गया। हुसैन को सजदे में सर रखते हुए यजीदी कुत्तों ने देखा, हुसैन को सजदे में सर रखते हुए शिमरी लाइन ने देखा, हुसैन को सजदे में सर रखते हुए इब्न साद ने देखा, हुसैन को सजदे में सर रखते हुए भूली ने देखा, हुसैन को सजदे में सर रखते हुए यजीदी भेड़ियों ने देखा, हुसैन को सजदे में सर रखते हुए फिजाओं ने देखा, हुसैन को सजदे में सर रखते हुए हवाओं ने देखा, हुसैन को सजदे में सर रखते हुए चश्मे फलक ने देखा, हुसैन को सजदे में सर रखते हुए सारे जहान ने देखा, मगर हुसैन ने सजदे से सर नहीं उठाया। वो यह कहना पड़ेगा हुसैन कल भी सजदे में थे, आज भी सजदे में है, कयामत तक हुसैन सजदे में रहेंगे। हुसैन ने सजदा करके दुनिया को बता दिया, ऐ नाना जान से, ऐ नाना जान के उम्मतियों, ऐ नाना जान के उम्मतियों, अगर हुसैन से प्यार है, अहले बैत से मोहब्बत है, अहले बैत से वफा है, तो करबला के मैदान में आखिरी पैगाम हुसैन ने सजदे का किया है। ऐ हुसैन से मोहब्बत करने वालों, 10 तारीख जब आती है तो तुम क्या काम अंजाम देते हो? ढोल से हुसैन का क्या ताल्लुक है, बाजे से हुसैन का क्या ताल्लुक है, इस तरह लहू लईब से हुसैन का क्या ताल्लुक है? हुसैन ने सजदे का पैगाम दिया और 10वीं मुहर्रम की रात हुसैन रोते रहे, इबादत करते रहे, आखिरी पैगाम करबला से सजदे का दिया और ये ऐलान कर दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में हुसैन ने सजदे का पैगाम दे दिया। लेकिन ऐ नमाज पढ़ने वालों, आखिरी बात मेरी सुन लो, ऐ नमाज पढ़ने वालों, नमाज तो यजीदी भी पढ़ते थे, नमाज तो हुसैनी भी पढ़ते थे, नमाज पढ़ना है तो यजीद वाली नमाज मत पढ़ना, नमाज हुसैन वाली पढ़ना, इसलिए कि यजीदियों की नमाज काबिल कबूल नहीं है, हुसैनियों की नमाज काबिल कबूल है। इसलिए दाढ़ी देख के मत बहकना, टोपी देख के मत बहकना, चेहरा देख करके मत बहकना। जो इमाम हुसैन का सच्चा वफादार है वही नमाज पढ़ेगा। जो हुसैन ने नमाज पढ़ी है, जो सहाबा ने नमाज पढ़ी है, जो ताबईन ने नमाज पढ़ी है, जो भारत की धरती पर अजमेर में गरीब नवाज ने नमाज पढ़ी है, जो भारत की धरती पर मक्का मशरफ ने नमाज पढ़ी है, जो भारत की सरजमीन पर साबिर पाक ने नमाज पढ़ी है, जो भारत की सरजमीन पर हजरत ताजुल औलिया ने नमाज पढ़ी है, जो भारत की सरजमीन पर औलिया अल्लाह ने पढ़ी है, वही पैगाम करबला का, वही पैगाम करबला का भारत में गरीब नमाज लेकर आए और बोल गए शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। हुसैन शाह है, बल्कि शाहों के बादशाह हैं। जो इमाम हुसैन बोले थे वही भारत में बोलना, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बोले थे वही भारत में बोलना। गरीब नवाज ने कह दिया, कोई कुछ भी कहे, हुसैन कोई कुछ भी कहे, गरीब नवाज ने इमाम हुसैन को बादशाह कहा, और बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह कहा। भारत में सबसे बड़े वली का नाम है गरीब नवाज, भारत के तमाम औलिया के बादशाह है गरीब नवाज। जब गरीब नवाज ने ये मिजाज दे दिया, ये पैगाम दे दिया हुसैन बादशाह हैं, तो किसी कमीने की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, किसी यजीदी की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। हजरत गरीब नवाज ने जो पैगाम दिया था और वो पैगाम आज भी गरीब नवाज के आस्थाने पर दरवाजे पर लिखा हुआ है, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, तीन हुसैन, तीन पनाह हुसैन, सरदाद नदाद पर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा हुसैन। हुसैन शाह है, शाहों के बादशाह है, हुसैन तीन है, तीन की पनाह हुसैन है। सर दे दिया मगर हाथ न दिया, सर दे दिया मगर हाथ न दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। यजीदियों की मत मारी गई थी, जिंदगी भर हुसैन का हाथ मांगते रहे, हुसैन का हाथ न मिला। शहादत के वक्त भी हुसैन का हाथ उन्हें न मिला, शहादत के वक्त भी उन्हें हाथ हुसैन का न मिला। अल्लाह ने हुसैन के हाथ को बचाया, इसलिए कि हुसैन का हाथ तन्हा हुसैन का हाथ नहीं था, हुसैन का हाथ सदाकत का हाथ था, हुसैन का हाथ अदालत का हाथ था, हुसैन का हाथ वो था जो हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में चला जाए, वो हाथ किसी फांसी को फाजिर के हाथ में ना जाए। यही पैगाम
کربلا سے امام حسین نے دیا تھا. شاعر کلام اٹھاتا ہے اور کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین کل بھی زندہ باد تھے, آج بھی زندہ باد ہے, قیامت تک زندہ باد رہیں گے. یزید کل بھی مردہ باد تھا, آج بھی مردہ باد ہے, قیامت تک مردہ باد رہے گا. حسین زندہ ہے ہمارے دلوں میں, حسین زندہ ہے ہماری محفلوں میں, حسین زندہ ہے ہماری درسگاہوں میں, حسین زندہ ہے ہماری خانقاہوں میں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ محفل نور زندہ باد, پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اللہ اکبر یا رسول اللہ.